अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है, और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है, साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जयंती हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर भारतवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय सेना के साथ उनके मनोबल को सैन्य अधिकारियों और पूरी सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करने के लिए तत्पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने संकल्प लिया कि चौराहे का सुंदरीकरण हो, मूर्ति को गरिमा और गौरव के साथ, यहां पर सम्मान के साथ इस मूर्ति के रखरखाव की व्यवस्था की जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी निधि से यहां पर इस चौराहे के इस द्वार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया है। मित्रों, मुझे याद है 1998 में इस चौराहे पर मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव, उस समय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब प्रस्ताव मैंने ही दिया था, मैं सांसद था। 3 मूर्तियां हम लोगों ने बनाई थी उस समय संस्कृति विभाग से महाराणा प्रताप की, एक मूर्ति लखनऊ के चौराहे के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक प्रयागराज के लिए, और तीनों स्थानों पर श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर उस समय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने, डॉक्टर गौर जी ने इन तीनों मूर्तियों के लिए सहमति दी, मूर्तियों की स्थापना। तो થોડીક જ વારમાં સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર ખાતે મુખ્યમંત્રી બેઠક કરવા જઈ રહ્યા છે। સરહદી જિલ્લાની સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા જઈ રહ્યા છે મુખ્યમંત્રી। જિલ્લાઓમાં સ્થિતિ અંગે તેઓ સમીક્ષા કરશે, ચર્ચા કરશે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી, સિનિયર અધિકારીઓ આ મિટિંગમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને ગઈકાલ રાતથી જ કંટ્રોલ રૂમ પણ ગાંધીનગરમાં બનાવવામાં આવ્યો છે અને ત્યાંથી અલગ અલગ સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી રહી છે। ખાસ કરીને ઇમરજન્સી સેવાઓ અંગે આ સૂચના આપવામાં આવી રહી છે। રાત્રે જ અમે આપને જણાવ્યું હતું કે 75 જેટલી એમ્બ્યુલન્સ જે સીમાવર એટલે સરહદી જે વિસ્તારો છે ત્યાં મોકલવામાં આવી છે। 15 જેટલી એમ્બ્યુલન્સ જે છે બનાસકાંઠામાં ત્યાં મોકલવામાં આવી છે, કારણ કે જે રીતે બનાસકાંઠામાં પણ ડ્રોનથી હુમલો થયો હતો ત્યારબાદ
સતર્કતા વધારી દેવાય છે અને એટલા માટે જ આ જે બેઠક છે અતિ મહત્વની છે. ગુજરાતમાં કઈ રીતે અલર્ટ મોડ પર જે ટીમો છે તે અંગે આ સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. કઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તો કઈ મદદ પહોંચાડી શકાય તે અંગે પણ આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. અને થોડા સમય પહેલા જ જે રીતે વાત કરવામાં આવી કે પોલીસ હોય, આ સાથે જ મહેસૂલ વિભાગ હોય કે પછી સરકારી કર્મચારીઓ છે, તમામની રજાઓ રદ કરી દેવામાં આવી છે. કારણ કે અત્યારે જે જરૂર છે મેન પાવરની જરૂર છે, ડિસિઝનની જરૂર છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા ગીતા પાસેથી. જી ગીતા, ખાસ કરીને આ બેઠક મુખ્યમંત્રીની આગેવાનીમાં કોણ કોણ તેમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને જે પણ ઉપસ્થિત રહેશે તેની ખાસ કરીને જે પ્રેઝન્સ હશે એ કેટલા મહત્વની રહેશે? જી, અહીંયા તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહેનાર છે. હાલ ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવી તેમજ સિનિયર આઈએએસ અધિકારીઓ સ્ટેટ ઇમરજન્સી સેન્ટર ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. રાજ્યના ડીજીપી પણ હાજર છે, વિકાસ સહાય પણ હાજર છે. આ તમામ લોકો વિડીયો કોન્ફરન્સથી રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે જોડાઈને તમામ જે સરહદી જિલ્લા છે તેની સ્થિતિની સમીક્ષા કરશે. શ્રી મુકેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાનીમાં આ તમામ આપાતકાલીન બેઠક મળશે. સેનાના ત્રણેય પાંખોના અધિકારીઓ પણ આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. જી, જે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, શું એ બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ કોઈ બ્રીફિંગ પણ આપવામાં આવશે કે બેઠકમાં કયા મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી છે? આ અંગે કઈ અપડેટ? જી બિલકુલ, આ મુદ્દે મીડિયા સાથે બ્રીફિંગ કરવામાં આવશે કે શું શું ચર્ચા થઈ, કયા પ્રકારની સૂચનાઓ આવી. પરંતુ સૂત્રોનું માનીએ તો ન્યૂઝ 18 ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી છે તે મુજબ રાજ્ય સરકાર નથી ઈચ્છતી કે પ્રજા કોઈ પણ પ્રકારના પેનિકમાં આવે. આ જે કંઈ પણ તૈયારીઓ છે તે માત્ર ને માત્ર આગોતરા આયોજન રૂપે છે. ક્યારેક એવું બનતું હોય છે સંધ્યા કે ઊંઘતા ઝડપાઈ જવાય તેવી સ્થિતિ સર્જાય. ઊંઘતા ન ઝડપાય તે માટે જ તંત્રને સાબદું કરવામાં આવ્યું છે, એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. જે કોઈ પણ પગલાં લીધા છે, ગઈકાલે જે બ્લેકઆઉટના પગલાં લીધા સરહદી વિસ્તારોમાં, તે પણ આગોતરા આયોજનના ભાગરૂપે છે કે અનિચ્છનીય ઘટનાઓ ન ઘટે. એટલે હાલ જે સમીક્ષા કરવાના છે તે સરહદી જિલ્લાના જે વહીવટી અધિકારીઓ છે, પોલીસ અધિકારીઓ છે, તેની સાથે સીધી વિડીયો કોન્ફરન્સથી વાતચીત થશે. ત્રણેય સેનાના જે અધિકારીઓ છે, ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે, તે હાલ અહીંયા બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સીએમ સીધી વાતચીત કરશે તમામ સાથે. પરંતુ મેં પહેલા પણ આપને કહ્યું કે લોકોએ કોઈ પણ પ્રકારે પેનિક થવાની જરૂર નથી. ગુજરાતમાં તંત્ર સાબદું છે, પોલીસ એલર્ટ છે, તમામ જે મહેસૂલ, આરોગ્ય અને પોલીસ અધિકારીઓ છે તેની રજાઓ રદ છે. આ જે તમામ પગલાઓ હાલ લેવાઈ રહ્યા છે, પછી ઓનલાઈન સમીક્ષા હોય, વિડીયો કોન્ફરન્સ હોય કે અધિકારીઓને માર્ગદર્શન આપવાની વાત હોય, તે આયોજનના ભાગ સ્વરૂપ છે. હાલ ગુજરાતમાં તમામ જે સ્થિતિ છે, પછી તે સરહદી વિસ્તારોની હોય કે અન્ય, તે સંપૂર્ણપણે કંટ્રોલમાં છે. ગઈકાલે રાત્રે પણ હર્ષ સંઘવી જે ગૃહપ્રધાન છે તેઓએ અધિકારીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સથી સમીક્ષા કરી હતી. આજે પણ તેઓ આ બેઠકમાં પહોંચ્યા છે. સીએમ પણ લગાતાર ફોનથી સંપર્કમાં છે અને નિગરાની રાખી રહ્યા છે સીએમ હાઉસથી. પરંતુ જે મેજર આજના દિવસની તેમની બેઠકો છે સીએમની, તે મોટા ભાગે નહીં. તેમનું સંપૂર્ણપણે જે ધ્યાન છે તે આ સ્થિતિ ઉપર નજર રાખવાનું રહેશે. જી, જે સરકારી કર્મચારીઓ છે તે લોકો માટે તો એક એડવાઇઝરી આપવામાં આવશે જ, બહાર એમને સૂચના પણ આપવામાં આવશે જે પહેલા પણ અપાઈ ચૂકી હશે. પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોએ આ પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું તેને લઈને પણ શું કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે? કારણ કે આપાતકાળમાં શું કરવું તેને લઈને પણ આપણે લોકોને અપડેટ કરી રહ્યા છે, ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી આપણે લોકોને સમજાવી પણ રહ્યા છે. કારણ કે આ સમય છે સાચવી લેવાનો સમય હોય છે. કારણ કે ભારત પાકિસ્તાનનું આ જે યુદ્ધ છે અને તણાવભરી જે સ્થિતિ છે, તેવામાં દરેક નાગરિકે અત્યારે તંત્રને સાથ આપવાની જરૂર છે. એટલે નાગરિકો માટે પણ કોઈ એક એવી એડવાઇઝરી બહાર પડી શકે છે? જી, તમે ખૂબ સારો સવાલ પૂછ્યો છે સંધ્યા. ઓલરેડી રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા તમામ નાગરિકો માટે એક માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. મોટાભાગે એવું થતું હોય છે કે અફવાઓના કારણે જે પ્રજા છે તે ગેરમાર્ગે દોરાઈ જતી હોય છે. અને બીજું એવું બી થતું હોય છે કે જે ટીનેજર્સ હોય છે, નાના હોય છે, જેને પરિસ્થિતિની ગંભીરતાની ખબર નથી હોતી ને સોશિયલ મીડિયા પર વધુ એક્ટિવ હોય છે, તે ફેક ન્યૂઝ વધારે ને વધારે ફોરવર્ડ કરે છે. કદાચ એમાં એની સમજ બહાર એને અમુક પ્રકારનો આનંદ આવે છે. ત્યારે તમામ જે નાગરિકો છે તેમને તેમના પરિવારના બાળકોને પણ આ રીતે કંટ્રોલમાં રાખવા માટે એક રીતે કહેવાયું છે
સાથે સાથે કોઈ પણ પ્રકારની પોલીસની ગતિવિધિ, સેનાની ગતિવિધિ, પોલીસની તૈનાતી કે સરહદની સ્થિતિની તસવીરો, વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં શેર ન કરવા માટે પણ જણાવાયું આવ્યું છે, કારણ કે ગુપ્તચર જે માહિતીઓ તે લીક થવાની શક્યતાઓ રહે છે અને રાજ્યભરમાં કડક સાયબર મોનિટરિંગ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓનું માને તો હાલની પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે, પરંતુ તણાવના માહોલમાં કોઈ પણ અણધારી પરિસ્થિતિને પહોંચવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં છે. મેઇન તો સંજય સેલ્ફ ડિસિપ્લિનની વાત છે. આ જે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે તે રાજ્ય સરકારે તો કરી છે કે જો આ પ્રકારની જો તમારી કોઈ પણ ગતિવિધિ ધ્યાનમાં આવશે, એટલે કે ફેક ન્યૂઝ ફેલાવવા, સોશિયલ મીડિયામાં ગમે તે પ્રકારે પોસ્ટ મૂકવી, તેની સામે કાયદેસરના પગલાં પણ લેવામાં આવશે. એટલે આ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાનો હેતુ એ છે કે એક પ્રકારનો ખોટા ન્યૂઝ ફેલાવનાર લોકો પર એક પ્રકારનો સકંજો કસાય, તેને ડર પણ રહે કે આ પ્રકારનું વર્તન નહીં થઈ શકે. બીજું કે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને પરિવાર જે છે, જાહેર જનતા છે, તે પણ આમાં એક રીતે સાથ આપે. આર્મી છે તેનું, જે પોલીસ છે તેનું મોરલ બુસ્ટઅપ કરે, તે પણ એક ઉદ્દેશ્ય જે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાનો. હું આપણે જણાવવા માંગીશ કે ગુજરાતના 357 જેટલા સરહદી ગામોને હાલ એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવ્યા છે અને રાજ્યના ગૃહ વિભાગે તમામ પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓને સતત સક્રિય રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. અને સાથે સાથે જ આ માર્ગદર્શિકા દ્વારા સરહદી વિસ્તારના નાગરિકોને સંભવિત યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માટે રહેવા માટે પણ આ માર્ગદર્શિકા જણાવાયું છે. હું જણાવવા માંગીશ કે બિલકુલ આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ, કારણ કે સતત અપડેટ આપણી પાસે આવી રહ્યું છે અને સીધા દ્રશ્યો અમે જે આપને બતાવી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રી એક સ્ટેટ ઇમરજન્સી આ જે બેઠક છે તે કરી રહ્યા છે અને જેમાં આપ જોઈ શકો છો કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી ત્યાં ઉપસ્થિત છે, પોલીસના અલગ અલગ જે અધિકારીઓ છે તે પણ ઉપસ્થિત છે, આ સાથે સચિવો પણ છે અને અલગ અલગ લેવલે જ્યાં તૈયારીઓ કરવાની છે તમામ લોકોને આ બેઠકમાં આ બોલાવવામાં આવ્યા છે અને કઈ રીતે આ જે પરિસ્થિતિ અત્યારે છે, તણાવભરી પરિસ્થિતિ છે, તેને પહોંચી વળવા માટે કઈ તૈયારીઓની જરૂર અત્યારે પડી રહી છે તે અંગે આ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ તમામ જે બોર્ડરના એરિયાઝ છે, સીએની પરીક્ષા રદ કરાઈ છે, કારણ કે હાલનો જે સમય છે અનેક એક્ઝામ્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેવામાં સીએની પરીક્ષા જે યોજાવાની હતી તેને રદ કરવામાં આવી છે. તણાવભરી સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને આ નિર્ણય લેવાયો છે. હવે ક્યારે આ પરીક્ષા લેવાશે તે અંગે આગળના સમયમાં ખ્યાલ આવશે. સીએ ફાઇનલ, ઇન્ટરમીડિયેટ 14 મે સુધી પરીક્ષા રદ કરાઈ છે. જી હા, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, 14 મે સુધી આ પરીક્ષા રદ કરાઈ છે અને એક્સ પર તેની માહિતી પણ આપવામાં આવી છે સોશિયલ મીડિયા પર. આ સાથે હજ યાત્રા માટે જતા હજ યાત્રીઓને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે વિદાય આપવા માટે ટોળાએ ન જવું, ઓછા લોકોએ જવું, એકાદ બે લોકોએ જ ખાલી જવું, ખાસ કરીને બાળકોને તો ન લઈ જવા, કારણ કે એરપોર્ટના એરિયા જે હોય છે તે પણ સેન્સિટિવ એરિયા હોય છે અને આવા સમય, કારણ કે હમણાં જ થોડા સમય પહેલા જ અમે આપને જણાવ્યું હતું કે ચંડીગઢમાં પણ એરપોર્ટની નજીક ડ્રોન દેખાયું હતું ને ત્યારે ત્યાં સાયરન વાગ્યા હતા. એટલે આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ના થાય, તંત્રને વધારે ભાગાદોડી ન થાય, માટે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. જ્યારે હજ યાત્રીઓને કોઈ મૂકવા જઈ રહ્યું છે, તેમને સી ઓફ કરવા જઈ રહ્યું છે તો એક બે લોકો જાય ને ખાસ કરીને તેમાં બાળકોને તો બિલકુલ ન લઈ જાય. સાથે જ જે એરપોર્ટ પર જે જતા હોય, કારણ કે લોકોની ફ્લાઇટ હશે, જે લોકોની બુકિંગ પણ હશે, તો તેઓએ પણ 3 થી 4 કલાક વહેલા ત્યાં જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. એરપોર્ટની સુરક્ષામાં પણ વધારો કરાયો છે. હરિયાણા પંચકુલામાં સવારે સાયરન વાગ્યું હતું, ફક્ત ચંદીગઢ નહીં, હરિયાણામાં પણ પંચકુલામાં વાગ્યું હતું. 9:30 વાગે આ સાયરન વાગ્યું હતું. પંચકુલાના ડેપ્યુટી કમિશનરને સૂચના આપી હતી જરૂરી કામ હોય તો જ ઘરથી બહાર નીકળો, કારણ કે અત્યારનો આ સમય છે, ક્રિટિકલ આ સમય છે ને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ કાલે પણ બંધ રહેશે. આજે તો બંધ છે જ, આવતીકાલે પણ બંધ રહેશે. હરિયાણા પંચકુલાની વાત કરી રહ્યા છે જ્યાં સાયરન વાગ્યું હતું. તણાવભરી આ પરિસ્થિતિ, સવારે 9:30 વાગે આ સાયરન વાગ્યું હતું અને ત્યાં ગુરુવારે મોડી રાતથી જ પાકિસ્તાની સેનાએ ફરી એકવાર પૂંછ શહેરને નિશાન બનાવ્યું તો ભારે ગોળીબાર કર્યો અને જેમાં એકનું મોત થયું છે. આ એક દુઃખદ સમાચાર છે. 3 ઘાયલ થયા છે. ઘણા ઘર અને વાહનોને પણ નુકસાન પહોંચ્યું છે. તો પંજાબના પઠાણકોટમાં સૌથી મોટું આ સર્ચ ઓપરેશન પણ અહીંયા ચાલી રહ્યું છે. પંજાબ પોલીસ સર્ચ ઓપરેશન કરી છે કે ક્યાંય એવા આતંકવાદીઓ છુપાયેલા ન હોય અથવા તો પાકિસ્તાનને મદદ કરતા હોય તેવા લોકો છુપાયેલા ન હોય. આપ જોઈ શકો છો કઈ રીતે પંજાબ પોલીસ સર્ચ કરી રહી છે. સૌથી મોટું પઠાણકોટમાં સૌથી મોટું સર્ચ ઓપરેશન, કારણ કે
પંજાબમાં મોટાભાગનો જે વિસ્તાર છે ખેતરનો પણ વિસ્તાર છે અને એમાં પણ જે થોડોક જંગલ પ્રકારનો જ્યાં વિસ્તાર જોવા મળી રહ્યો છે ત્યાં આ પ્રકારના આતંકવાદીઓ આશરો લઈને ન બેઠા હોય તેને લઈને પણ આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, કારણ કે અત્યારે જ્યારે પાકિસ્તાન હવે કંઈ જ નહીં કરી શકે ત્યારે આતંકીઓને મોકલશે અને જો તે પણ ન થાય તો એ સ્લીપર સેલને પણ એક્ટિવ કરતા હોય છે, જે ભૂતકાળમાં આપણે એ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ જોયા છે। એટલે કોઈ પણ અહીંયા ચૂક ભારત સરકાર કરવા નથી ઈચ્છતી કે પછી સ્ટેટની સરકાર પણ નથી કરવા ઈચ્છતી અને માટે જ પંજાબ સરકારના 10 મંત્રીઓ સરહદની મુલાકાત પણ લેવાના છે।